مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے مولا علی شیر خدا میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ قیصر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جس کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی تھی جس کے قیصر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا ہے کہ یہ خط ہے بادشاہ روم قیصر بنو الاسفر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف ہے کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے اس کے جوابات بتا دیجیے گا۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ سوال نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں ہے؟ سوال نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ سوال نمبر 4، وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ سوال نمبر 5، وہ کسی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے، وہ کیسی چیز ہے؟ سوال نمبر 6، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ سوال نمبر 7، وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ سوال نمبر 8، وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں ہے؟ سوال نمبر 9، وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں ہے؟ سوال نمبر 10، وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لیتی؟ سوال نمبر 11، ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 12، وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ نمبر 13، وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ نمبر 14، وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ سوال نمبر 15، وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ سوال نمبر 16، جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ سوال نمبر 17، جنت میں سیب سے حوران برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا برابر کمی بھی واقع نہیں ہوتی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ سوال نمبر 18، دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی؟ سوال نمبر 19، جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی فرمایا، اس کا جواب تو صرف برادر رسول باب العلم حضرت علی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد تیرا خط وصول ہوا۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں ہے وہ خود خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہرایا گیا ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے پاس صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہی چیز جس کی صرف آنکھیں ہی ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا،
नंबर 4 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा। नंबर 5 हज़रत सालेह की ऊँटनी। वो बेजान चीज़ जो सांस लेती है वो सुबह है। नाकूस की आवाज़ के मानी ये है हक है, हक है, ठहरो ठहरो, खुदा आदिल है और वो सच्चा है। कोह तूर पर वो परिंदा जिसने एक मर्तबा परवाज़ किया है। दरियाए नील की सरजमीन पर सूरज एक बार चमका है। जिस जगह पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक मार कर रास्ता बनाया था, वो दरख्त जिसको मैं अगर तेज़ रफ्तार के साथ भी चलूँ तो 100 साल तक भले भी पार नहीं कर सकता, वो शजरे तूबा का दरख्त है जिसकी शाख जन्नत के हर महल में जाती है। दुनिया में उसकी मिसाल सूरज है जिसकी गर्दन हर घर में पहुंचती है और तमाम ज़मीन उसकी रोशनी से रोशन हो जाती है। वो दरख्त जो पानी के बगैर उगाया था, वो दरख्त है जो हज़रत यूनुस के लिए उगाया गया था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कद्दू की बेल उगाई। जन्नत के बर्तन में बेशुमार किस्म के इनामात होंगे, वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। इसकी मिसाल हम दुनिया में मुर्गी के अंडे की ले सकते हैं जिसमें सफ़ेद और जर्द दोनों पानी शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। जन्नत में जो सेब अता किया जाएगा उससे हूर बरामद होगी। उसकी मिसाल ऐसे है जैसा कि सेब से कीड़ा बाहर निकलता है, लेकिन इसमें कमी वाक़ई नहीं होती। वो चीज़ जो दुनिया में सबके लिए बराबर है, चाहे वो मोमिन हो चाहे काफिर हो, लेकिन आखिरत में सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन को अता की जाएगी। वो खजूर का मेवा है जिसे आखिरत में सिर्फ मोमिन ही खा सकेगा, जबकि दुनिया में उसे मोमिन और काफिर दोनों यकसां इस्तेमाल करते हैं। जन्नत की चाबियाँ कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इब्ने मसीब से मरवी है कि ख़त बादशाह रूम को मिला। उसने ख़त पढ़कर कहा कि मेरे सवालात के जवाब सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही मिल सकते हैं। फिर दरियाफ्त किया कि ये जवाब किस आला हस्ती ने दिए हैं। एलची ने जवाब दिया कि इन सवालात के जवाबात मौला अली इब्न अबी तालिब, जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा कहा है, उस शख्सियत ने ये जवाब दिए हैं। ये ख़त पढ़ने के बाद कैसर रोम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखा कि मुझे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अरसाल किया हुआ ख़त मिल गया है। वो पढ़कर मुझे यकीन हो गया है कि आप अहले बैत नबूवत हैं और रिसालत का कीमती ख़जाना हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हकीकी शुजाअत और इल्म के वारिस हैं। कैसर रोम ने अपने दूसरे ख़त में लिखा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे मज़हब और दीन की मज़ीद मालूमात भेजें। मैं ख़ास तौर पर रूह की वज़ाहत चाहता हूँ जिसका ज़िक्र खुदा ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में किया है। आए बनी लोग, रूह के बारे में मैं तुझसे पूछते हैं तो उन्हें बता दो कि रूह मेरे परवरदिगार का अमर है। ये रूह क्या चीज़ है? मौला शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाबन ख़त में ये लिखा कि अमाबाद रूह एक नूरानी नुक्ता है और एक गैर मर्ई मखलूक है जिसको अल्लाह ने अपने ही कुदरत कामला से पैदा फरमाया है और अपने ख़ास ख़जाना से निकाल कर अपनी मलकियत में रखा हुआ है। और यही रूह ही असल में हर चीज़ का सबब ज़िंदगी है और हर जी रूह जानदार के पास एक वक्त मुकर्ररा तक अमानत है। जब इसकी मुद्दत मुकम्मल होती है तो खुदा इसे अपने पास वापस बुला लेता है। बेशक। तो नाज़रीन, ये प्यारी सी वीडियो, ये प्यारा सा वाक़या आपको कैसा लगा? अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।